ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ बड़ी खुशी होगी कि अज असी डॉक्टर केवल कृष्ण जी श्री गोंदवाल साहब की एक अहम शख्सियत जिन्हों की इंटरव्यू करन जा रहे हाँ। उन्हों के जीवन विचों कुछ असी ऐसियां सेधां कुछ ऐसियां जो साडे मन में इच्छावां सन कि उन्हों के जीवन विचों कुछ असी प्राप्त कर सकीए। आप सब इस इंटरव्यू का आनंद माणो। उन्हों के जीवन विचों असी तुहाडे लई बहुत सारा खजाना तुहानूं देवांगे। आओ मिलो डॉक्टर केवल कृष्ण जी नूं। डॉक्टर केवल कृष्ण जी आप जी नूं जी आया। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सब तो पहला तुहाडा जन्म कित्थे होया ते कदों होया? साडा मेरा जन्म गोइंदवाल साहब च होया और 1929 सन दे विच मैं मेरा जन्म है। मेरी कम से कम नहीं 81 साल 80 साल की उम्र है। आपदे माता पिता? साढ़े माता पिता जी बाबा जी परदादा जी सारे इत्थे ही असीं गुरु अमरदास जी महाराज दे पंडित वां। पंडित केशवपाल दी वंश दा सी। ठीक है। हाँ जी। मैं ग्रंथ साहिब बाणी चाहूँगा। आप जी दे पिता ते माता जी दा नाम? मेरे पिता जी दा नाम पंडित मदन लाल से और मेरी माता जी दा नाम सुमित्रा से, सुमित्रावती। ठीक है। हाँ जी। साडा मेरा इत्थे जन्म होया गोंदवाल साहब से। ते तुहाडा बचपन भी इत्थे गोंदवाल साहब बीतिया? गोंदवाल साहब ही बचपन बीतिया। इत्थे मैं कम से कम नहीं 4-5 क्लासां इत्थे पढ़ियां प्राइमरी स्कूल दे विच। उस तो बाद मैं बटाले चला गया अपने चाचा जी दे कोल। वैद कुन्ना लाल जी मेरे चाचा जी सीगे। उत्थे फिर वो मैनूं नाल लै गए। उत्थे MB हाई स्कूल च मेरी पढ़ाई हुई। 8वीं क्लास तक मैं MB हाई स्कूल च बटाले पढ़िया। उस तो बाद मेरे दादा जी और मेरे पिता जी वो इत्थे लै मैनूं अपने खडूर साहब फिर मैनूं दाखल करा दिता। खडूर साहब फिर मैं मैट्रिक की। हाँ जी। उस तो बाद फिर अपने ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨਾ ਮੰਗਿਆਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। मैं अपने दादा जी को मंगे मैं 4 आने दे मैं जरा मैं साबन लै आवा कपड़े कुपड़े धो लवा। मैं कहते 4 आने सड़े कितों आए आ। मैं विचार लिया मन भी होना दरिया पार ही कर लीए। दरिया पार करके सुल्तान इसे रस्ते में गया हुआ बिरद रस्ते तलवंडी में जाके रोटी पानी खादा चौधरिया कोलों। उस तो बाद मैं चला गया वहाँ सुल्तानपुर अपने भूआ जी के कोल सोपड़ जी के कोल। उत्थे मकान बनता सी साडा तो फिर 5-7 दिन मैं उत्थे लाए। वो फिर कह लगे चलो तुम कपूरथला चलीए। डॉक्टर चिमन लाल सीगा मेरे उस्ताद जी। उन्होंने कोल मैनूं उन्होंने 10 रुपए मिनट नौकर रखता झाड़ू देने ते। उस तो बाद जिहड़े मतलब है कि महाराज दा डॉक्टर सीगे महाराज दास पैरिस फिजिशियन उन्होंने को मैं 4-5 साल उन्होंने को लाए। 5-4 साल मैं इन्होंने को लाए। उस तो बाद मैंने इम्तहान दवाया जाके पटियाले। पटियाले जिसले मैं हाँ जी डॉक्टरी का जो मैं सर्टिफिकेट आ वो पटियाले तो मिलया वा। उत्थे उस वक्त डॉक्टर जोड़े सीगे सर्जन जोड़े सीगे डॉक्टर गुरदेव सिंह PCMS डिप्टी डायरैक्टर फॉर हैल्थ सर्विस पंजाब। उन्होंने मैनू 868 नंबर रजिस्टर मैनू दे के मैनू सर्टिफिकेट दे दिता। मैं मतलब कि मैडिकल दे सकता इतने गोंदवाल होर कोई डॉक्टर नहीं दे। उस तो बाद फिर तुसीं आके डॉक्टरी का किता इत्थे शुरू? हाँ जी। इत्थे 1962 में आ गया। 1962 ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? हाँ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ क्योंकि 1963 ਦੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੌੜੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੌੜੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਮੀਟ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਬੀੜੀ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਗਵਾਈਏ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ जिस तरह महादेव जी कथक भाई रखा भाई मलंग भाई शादी कितनी उम्र च होई? हाँ जी। शादी कितनी उम्र च होई? शादी मैं अपनी भैन की शादी करके ते मेरी उस वेले 30 साल की उम्र सी जो शादी हुई। हाँ जी। ते बच्चों बारे कोई दसो। बच्चे मेरे 3 सीगे। एक 1.5 साल की अवस्था गुजर गया। जिहड़ा प्रवीण सी तुसीं देखिया सी BA पास करवाया ਉਹਦਾ एक्सीडेंट हो गया सीगा शाहजहानपुर के कोल मामे को गया दिल्ली छोटी गड्डी लैके।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਕਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਹੁਣੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ 5-7 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਲੀਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਠ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਚੱਲੀਏ। ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਹੈ ਵਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, 30 ਸਾਲ ਦੀ, 25 ਸਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਲਈ। ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆ, ਚੂੜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਪਰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਅਮਰੀਕ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਖੇਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਰਾਜੇ ਅਮਰੀਕ ਦਾ? ਰਾਜਾ ਅਮਰੀਕ ਦਾ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਅਮਰੀਕ ਦੀ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਲੀਲਾ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਲੈਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ। ਮਥਰਾ ਦਾਸ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ 8-10 ਸਾਲ, 2-4 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਐਕਟਰ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੀ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਪੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਰਾਮਨ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਭਰਤ ਦਾ, ਤਾਰਕਾ ਦਾ, ਅੰਗਦ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਜੀਤ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ, ਸਰੂਪ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ, ਇਕਬਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਲਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ? ਹੁਣ ਐਸੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕ ਸੀਗਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟਰ ਬਹੁਤ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਲੀਲਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ? ਹਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਮਲਾਹ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਮਲਾਹ ਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਪਾਠ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਖੇਵੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਸੀਤਾ ਨੇ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਖੇਵਟ ਐ ਮਲਾਹ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਬਈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਾਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਗਾਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖੇਵਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਜੇ। ਅਹਿਲਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਹਿਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚਰਨ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਨੌਕਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਰਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਖੇਵੜ ਜੋ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਡੂਗੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਕੁਛ ਆਵ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਣ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਲੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ
ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚਰਾਗੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਚਰਾਗੀ ਦੇਣੀ, ਚਰਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈ ਬੇਟੀ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਰਹਿਣਾ, ਬੇਟਾ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਗੂਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, है खेवट ये मजदूरी लो जो गंगा से पार उतारा है खेवट ये मजदूरी लो जो गंगा से पार उतारा है। खेवट की कहते आ क्यों शर्मसार भगवान करो, क्यों शर्मसार भगवान करो, ये सब कुछ माल तुम्हारा है खेवट ये मजदूरी लो जो गंगा से पार उतारा है। वो कहते आ भगवान की कहते आ, वो कहते आ भगवान कहते सीता की ये मुंदरी है नहीं लेने में संकोच करो, सीता की ये मुंदरी है मेरी तो खेवट है नहीं, है तेरी माता दी है। ये लला भाई कहता अपने सीता की ये मुंदरी है क्यों लेने में संकोच करो, मैं तो अपने मन की कहता हूँ तू सच्चा भक्त हमारा है खेवट ये मजदूरी लो जो गंगा से पार तारा है। खेवट की कहता सीता माता की ये मुंदरी है, किस तरह लवा मां की चीज न ले लवा, सीता माता की ये मुंदरी है क्यों इसको कैसे ले लूं भगवान, मुझ पर तो कृपा आपकी है, अगर दास ये लगता प्यारा है खेवट ये मजदूरी लो जो गंगा से पार उतारा है। ओ भगवान हंस के मुस्कुरा के बोले ऐ खेवट मैं आपकी बात को समझता हूँ, क्यों ले नहीं रहे, ये तेरी चिरागी थोड़ी है। मैं समझता हूँ भगवान त्रिलोकी के मालिक क्या कह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये थोड़ा है कुछ और नहीं है पास भाई, मैं समझता हूँ ये थोड़ा है कुछ और नहीं है पास भाई, इसको तुम मंजूर करो फिर भी एहसान तुम्हारा है खेवट ये मजदूरी लो जो गंगा से पार उतारा है। मला कहने लगा, खेवट कहने लगा मैं की मंग लवा, अमृतसर का किराया मंगना, दिल्ली का किराया मंग लवा, जो मंगया वो अज तक दुनिया कोई मंग नहीं सकिया, जो भगवान ने अपने भगत को दिता वो कोई दे नहीं सकता। की मंगदा वा, हे भगवान अगर देना है तो ये ही दो, अगर देना है तो ये ही दो, दुनिया से मरण जन्म मरण छूटे, अगर देना है तो ये ही दो, दुनिया से जन्म मरण छूटे, आप भव सागर से पार करो मैंने गंगा से पार उतारा है मैं खेवट ये मजदूरी लो जो गंगा से पार उतारा है। क्यों शर्मसार मला कहता क्यों शर्मसार भगवान करो ये सब कुछ माल तुम्हारा है। तो भगवान की कहते ने तथास्तु ऐसा ही होगा भाई। फिर कहता मला कहता महाराज यहाँ बात खत्म नहीं होती अभी, कहते क्या सुनाना हो, धोबी से ना धुलाई लेत, धोबी को धोबी पैसे नहीं लेता, नाई से ना नाई लेत, ना धोबी से धोबी पैसे लेता है ना कोई नाई से नाई लेता है। तो आप भी मिला है मैं भी मिला हूँ, मैं आपसे पैसे लेकर के अपने जीवन को खराब नहीं करना चाहता। इस वो फिर कहने लगे तथास्तु ऐसा ही होगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये तुसीं बहुत वधिया जी ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲక్ష్మణ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਲਾਪ ਤੌਰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਯਾਦ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਰਲਾਪ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ। जिस वक्त भगवान राम उन्होंने सेना जिसने जंग शुरू हो गया रावण के नाल, उन्होंने एक मेघनाथ से मेघनाथ लड़का सीगा, उन्होंने जिसले हनुमान जी नाल नहीं सी उसले तो उन्होंने गलती के नाल ही उन्होंने लुको के उस तरह कर करा के तीर मार दिता, मेरे तीर वजे उन्होंने। उस वक्त महाराज भगवान बैठे ने और अपने
ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰੋ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬੰਨੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਐ ਫਲਕ ਕੁਛ ਰਹਿਮ ਕਰ, फलक कहते हैं आसमान नो, ऐ फलक कुछ रहम कर परमात्मा के वास्ते, यहाँ भी कुछ रहने दे इस आत्मा के वास्ते। राज छोड़ा ताज छोड़ा ले लिया बनवास भी, जीता रहने दे भरत पुन आत्मा के वास्ते। क्या गजब बढ़ाया फलक, की गजब मार किया तुसी, क्या गजब बढ़ाया फलक, शक्ति लगी क्यों वीर के, देख लूं प्यारे लखन कितने जख्म है तीर के। क्या गजब बढ़ाया फलक, फलक कहते आसमान नो, क्या गजब बढ़ाया फलक, शक्ति लगी क्यों वीर के, देख लूं प्यारे लखन कितने जख्म है तीर के। या तो जे तुझे जिंदा करूं या मैं भी विष खा कर मरूं, अगर लक्ष्मण में तू जिंदा ना होया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। या तो तुझे जिंदा करूं या मैं भी विष खा कर मरूं, तीर जो हुआ पार है सारे जिगर को चीर के, देख लूं प्यारे लखन कितने जख्म है तीर के। एड़ा लक्ष्मण सीगा, सुमित्रा जी दा पुत्र सीगा। यूं तो सुमित्रा जी कहेगी लान तो फटकार दे, यूं तो सुमित्रा जी कहेगी लान तो फटकार दे, खो दिया लगते जिगर संग भेज कर फकीर के, देख लूं प्यारे लखन कितने जख्म हैं तीर के। क्या गजब बढ़ाया फलक, शक्ति लगी क्यों वीर के, देख लूं प्यारे लखन कितने जख्म है तीर के। जिस वक्त हुण वैदराज ने लियाना सी, लंका च कौन जावे, महावीर वाल ध्यान किया, महावीर वाल हनुमान जी वाल के हवा का पुत्र है, पवन सुत दिलावर है, तो इथों बगैर कोई नहीं जा सकता। तैयार हो गया, जिसले तैयार हो गया उथे जिसले गए, उसले क्योंकि उन्होंने तो पता नहीं सीगा, जिहड़ा उहदा भवा सी भविष्ण, भविष्ण तो इन्होंने चरणा च आ गया। जिसले भविष्ण चरणा च आ गया, जिसले कहते महाराज एक आदमी है तुम मिलने वास्ते आया, जिसने देखा भविष्ण उसका भरा आ गया वा, उन्हें की किया महाराज ने, भगवान ने, आओ लंकेश्वर की जय हो। जिदन अखा पाइया ध्यान दिता महाराज ने दिता, उस वेले लंका का राजा बना दिता, आओ लंकेश्वर की जय हो। तो लंकापति ने उन्होंने दसिया, उन्हें कि उत्थे मला उत्थे हैगा वा सुखेन वैदराज जी है। जिसे गए हनुमान ने देख लिया कि लिखा चिकित्सा भवन सुखेन वैदराज जी। सोचदा हनुमान महावीर सोचदे आ कि होवे ना भी मैं ठावां ये जान तो ना कर दे, होवे इहदा मकान है कोठा जिहड़ा वा कुटिया उही उखाड़ के चुक लैने, इन्नी ताकत उथे चुक के जिस लै भगवान राम दे कोल, ते भगवान राम की कहंदे आ वैदराज जी नूं, जागिए वैदराज जी जागिए। हुण अबड़वाया उठा, है जागिए वैदराज जी जागिए, एक्टिंग सी उसले, है मैं कहाँ आ गया हूं, मैं तो अपने भवन में सो रहा था। भगवान राम की कहते ने, श्रीमान करुणा रुधान परोपकारी जन, धनवंतरी संतान परोपकारी जन, महावीर जी आपको ले आए हैं। वो कहते आ बतलाइए महाराज क्या क्या आ गया है, क्या हुक्म है। तो थे भगवान राम की कहते ने, पैसा नहीं है पास क्या मैं यत्न बनाऊं, पैसा नहीं है पास क्या मैं यत्न बनाऊं, जीवन से भी निराश हूं क्या पेल छपाऊं, भाई लखन है मूर्छा अर्ज बजाऊं, ईश्वर के लिए भैया लक्ष्मण को जगा दो, मेरे वास्ते नहीं, ईश्वर के लिए भैया लक्ष्मण को जगा दो, मुरझाई हुई कली को एक बार खिला दो, धनवंतरी संतान हो भाई को बचा दो, नाथ अनाथ जानकर तुम मुफ्त दवा दो। मेरे को कुछ नहीं रहा, वो जानी जान से
वैदराज जी कहते हैं क्या हुआ जो पैसा पास नहीं खुद लक्ष्मी के बरतार हो तुम महाराज तुम तो खुद लक्ष्मी के बरतार तुम पैसे कहते मेरे को पैसा कोई नहीं ये उस वक्त ਦਾ ਸੀਨ है। ठीक है जी बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਨੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਉਹ ਖੁਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਆਪ ਹਾਂਜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲਿਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ? ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਮੌਜੂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਯਾਦ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਹਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਤੀਰਥ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਸ਼ਕ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਸੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਰਜਿਸਟਰ ਖੜਾ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਖੜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੇ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਪੂੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸਭ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ੂਬੰਦ ਲਾ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਪੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਸੰਚਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਾਧ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਾਗ ਸਭਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰੀਏ ਲੰਗਰ ਲਵਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 63 14 ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸੱਦਣੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਥਕ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਜੀ ਭਾਈ ਮਲੰਗ ਭਾਈ ਨਸੀਰਾ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਮਲੰਗ ਭਾਈ ਨਸੀਰਾ ਭਾਈ ਰੱਖਾ ਫਿਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂਗ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗੁਰਚਰਨ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਪਰੇ ਵਾਲੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ? ਚੇਲਾ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਘਾਲਣਾ ਮੈਂ ਘੱਲੀ ਆ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆਣਾ 10 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਬੱਚੇ ਖਿਡਾਉਣੇ ਆਟੇ ਗੁੰਨਣੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ 10 ਕਾਰਖਾਨੇ ਸੀ 20 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ 200 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਕਤ ਗਰੀਬੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਣ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੇਲਾ ਕੋਈ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ? ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਾਂ। ਰਾਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਨੇ। ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਫਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਭੋਲ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛਕਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਛੂਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਖੂਹੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਪਹਿਲੋਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਠਾਂ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਠਾਂ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਧਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਘਿਓ ਆ, ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਮਕ ਵਾ, ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿਠਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਤੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖੀ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਪਈ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਈ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਲਿਆ, ਬਈ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਆਇਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਦੇਖੀ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਲੈ ਭਾਈ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗਣ ਲੱਗ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਆਣ ਕੇ, ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬੱਜਰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਧੰਨ ਦੇ ਚੋਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਨਮਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਹੋਰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿਚਰੇ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਬਈ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆ, ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਲਾ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਬਈ? ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਜਰਾ। ਗੱਲ ਜੇ ਪਰੋ ਕੇ ਪਾਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਸਖਾਈ ਤੇਰਾ ਗਾਗਰ ਵਾਲਾ। ਗੱਲ ਜੇ ਪਰੋ ਕੇ ਪਾਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਸਹਾਈ ਤੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਹੋਵੇਗਾ ਸਹਾਈ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਸਹਾਈ ਤੇਰਾ ਗਾਗਰ ਵਾਲਾ। ਗੱਲ ਜੇ ਪਰੋ ਕੇ ਪਾਵੇਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਿਨ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਕੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦਾ। ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਰਾਲਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਸਹਾਈ ਤੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਹੋਵੇਗਾ ਸਹਾਈ ਤੇਰਾ ਗਾਗਰ ਵਾਲਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਟਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਹੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ।
तो मैं दो लाइना की लिखियां, तेरी कुटिया दे विच ओहो ही राम वसदा। केड़ा राम? गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कह रही है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का जगत पसारा, वही राम दुनिया से न्यारा। तो मैं दो लाइना लिखियां कि उस मिस्त्री ने, उस मालक ने तेरे शरीर में केड़ी केड़ी चीज इकट्ठी की। तो मैं लिखिया, मेरी अपनी कलम है, मैं कोई इन्ना वड्डा शायर नहीं है, फिर ही मैनू ठोकर वजी हुई है। तो लिखिया, पंज तत्त का बना पुतला, नाम रख दिया है बंदा। पंज तत्त का पुतला बना पुतला, नाम रख दिया है बंदा। कारीगर दी देखो सफाई, साफ किया और फेरा रंदा। ऊपर से क्या चमक दमक है, फिर बीच में माल भर दिया गंदा। एक गुरु दे नाम बिना, एक हरि दे नाम बिना, ये बंदा है गंदा। तेरी कुटिया दे विच ओहो ही राम वसदा। आउण जाण दा ना भेत किसे ताहीं दसदा। मन काले मणके च करदा उजाला, होवेगा सहाई तेरा गागर वाला, होवेगा सहाई तेरा कलगियां। आखिर च की लिखिया, पहली पातशाही बाबर दी जेल दे विच जिहड़े गए, उन बाबर दी जेल, बाबर कौन कर सकदा सी उस दो जहान दे वाली नूं, अपने भगतां की खातर जेल चले गए। फिर की लिखिया, जेल खाने विच जेड़ा चक्कियां चलावदा, आउंदे आ पहाड़ां नूं जो रोक पंजा लावदा। नानक दा सच्चा साईं जग रखवाला, होवेगा सहाई तेरा कलगियां वाला। गल जे परो के पावे नाम दी माला, होवेगा सहाई तेरा कलगियां वाला, होवेगा सहाई तेरा कलगियां वाला। अच्छा डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਗਦ ਜਾਂਦਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਾਠ ਸੀਗਾ, ਵੀਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਰਾਵਣ, ਉਹ ਲੜੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਗਦ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐਂ ਰੱਖਿਆ ਪੈਰ, ਲੈ ਬਈ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਦਵੇ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਵਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਅੰਗਦ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਲ ਹੋਤੀ तो क्या थी, अकल होती तो क्या थी, अकल का ही तो रोना है। अकल होती तो क्या थी, अकल का ही तो रोना है, बदौलत शक्ल के खाक उस लंका ने होना। तो महाराज ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮਰਨਾ ਕਿ ਜੀਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਕੋਈ। ਕੀ ਯਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਕਾਕਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਯਾਰ ਦੁਰੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਯਾਰ ਦੁਰੰਗੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਯਾਰ ਦੁਰੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਯਾਰ ਦੁਰੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਗਈ ਮਾਰੀ ਏ, ਨਾ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੰਕਾਰੀ ਏ। ਮਾਲਾ ਫੜ ਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਖੀ ਢੌਂਗੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਯਾਰ ਦੁਰੰਗੀ ਏ, ये राग सावरी है। कहना फिर चंगा पहनो तो दुनिया तो एक गुंडा नाम तराउंदा है। गरीब आदमी कपड़े धो के प्रेस करदा कहंदा ये कुड़ियां बुड़ियां मगर तेरे बदमाश बनांदे, एक मिनट की दुनिया ऐसी है। तो की लिखा मेरी छोटी जी कलम ने? हां जी, चंगा पहनो तो दुनिया तो है गुंडा नाम तराउंदा है। हुण मैले दरकारे हर कोई पास ना कोई बिठाउंदा है। नाले दुनिया वाले कहंदे इसनूं अजकल तंगी है, दुनिया यार दुरंगी है। आखिर फिर बहुता बोलो तो दुनिया कहती, ध्यान देना दुनिया की चीज है। बहुता बोलो तो दुनिया कहती बहुती बुड़ बुड़ करदा है। चुप रहो तो नाम शदाई हर कोई उसदा धरदा है। हसदियां भी वेख नहीं सकते, रोंदियां ना कोई संगी है। दुनिया यार दुरंगी है। आखिर की लिखा कोई किसे ते राजी ना हुंदा,
कोई किसी ते राजी ना हुंदा, ये दुनिया खुद गर्जी है। ओहो ही करो जो चंगा लगदा, जो कुछ दिल दी मर्जी है। केवल छड़ दे दुनियादारी, इको ही चुप चंगी है दुनिया यार। पाकिस्तान वाले, कनेडा वाले, इटली वाले, न्यूयॉर्क वाले मेरी कैस्टा भर के ले गए, लेकिन गोंदवालिया के छप्पड़ के डंडी ने पता नहीं समुद्र है कि डूबने वालों को पता होता है पानी की गहराई कितनी है। ग्रंथ साहब जी 31 राग भरे महाराज ने, कुछ नहीं। तो ये महाराज अच्छा डॉक्टर साहब ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जी नौजवान की मैं कह सकदा, जो साढ़े वक्त चीज सी हुण है नहीं। उस वक्त 2 रुपए सेर बादाम सी, 2 रुपए सेर देसी घ्यो सी, 5 रुपए मन छोले बेचे असीं अपने इत्थे राजा ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। तो मेरा दुध ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਨੇ ਗੜਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਣਾਚਵੀ ਦੀ ਘਿਓ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਗੁੜ ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 4 ਘਰ ਦੇ 47 ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਕੈਪਸੂਲ ਵੇਚਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਕਿ ਘਟਿਆ? ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟ ਗਿਆ, ਘਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਨੌਟੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਨੌਟੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਘੋਲਾ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਖੋ ਵਾਲਾ ਸੰਤੋਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੋ, 5 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਾਇਆ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵੱਲ। ਜ਼ਾਇਆ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਤੇ ਫਿਰੇ ਬੇਕਾਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਲਾ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਜੀ ਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਜੀ ਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਖਵਾਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ ਬੜੀ ਬਹਾਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੋ ਦੌਲਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਦੌਲਤ ਮਗਰੀ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਪਾਤਾ, 100 ਰੁਪਈਆ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਕਾਨ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਧਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਛੋਟੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਘੁਨਾਥ ਸੀਗਾ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਘਵੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਤਪਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਸ਼ਪਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਇਹ 2 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 1 ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 3 ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ? 3 ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ, 2 ਅਮਰੀਕਾ ਵਾ, 1 ਭੋਗਪੁਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, 2 ਅੱਖਾਂ 'ਚ 2 ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਾਲਾ ਔਰ ਚਿੱਟਾ, ਸਫੇਦ ਤੇ ਸਿਆਹ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਡਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਨਿਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਔਰ ਦਿਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ, ਆ ਸੈਂਟਰ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ, ਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਬਣਾਈ ਆ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਮੈਟਰੀ ਬਕਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਲਫ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ,
ਅਲਫ ਆਖ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਚਾਰ ਅੱਖੀਆਂ। ਅਲਫ ਆਖ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਚਾਰ ਅੱਖੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਖੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਓ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਓ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਖੁਆਰ ਅੱਖੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵਿਕ ਜਾਵਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ 100 ਬਾਰ ਅੱਖੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਵਾਹ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅੱਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਮਿਲਣ ਖਾਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਪਾਰ ਅੱਖੀਆਂ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਛੱਡਿਆ, ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਅੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋਗ ਲਿਆ, ਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਅੱਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੋ ਭਰਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋ ਲੈਣਾ ਲਿਖ ਚੱਕੀਆਂ, ਦੋ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਗਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੀਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੀਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏ। ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਖਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਖਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਖਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਪੈਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ। ਗਲਾਸੀਆਂ ਰੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ। ਆਖਰ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਰੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ में ਰੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਰੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ دیਵਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ دیਵਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਏਗਾ। ਆਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਠੇ ਟੱਪੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਈਆਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੰਦਿਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਈ ਨਾ ਗਈ, ਬਿਰਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਨਾ ਗਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਮੈਲ ਲਗਵਾਈ ਨਾ ਗਈ, ਉੱਤੋਂ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੂਬ ਤੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਭਲਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਐਬਾਂ ਵੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੜਾਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹੁਣ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਸਿਰੋਂ ਹੀ ਉਤਾਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਹੀ ਅਕਲ ਕਰ ਲਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਜਾ ਜਾ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾਨ ਦਾ ਸਿਰੋਂ ਹੀ ਉਤਾਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਕੀਤਿਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲੈ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੀ ਮਨ ਅੱਗੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਵਿਹਲੜ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਵਿਹਲੜ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ, ਕੇਬਲ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਲੀਆਂ, ਉਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ। ਰੀਲਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾ ਕੇ ਭੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਇਹਦੇ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਮਾਮਾ ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਆ ਬਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਕੋਇਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤੂੰ, ਕਊਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਾਂ, ਬੱਕਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਤਿੰਨੇ ਆਏ ਤਿੰਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹੀ, ਵਾਹ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਊਆ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਕਰਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਰਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਤੂੰ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਘਰ ਚੋਂ, ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਨਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਤੂੰ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਫੇਰੇ ਆ ਬਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਠੜੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਭਗਤੀ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਧਰੂਵ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਾਂਗੂ। ਧਰੂਵ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਾਸਨ ਜਲਾਤੇ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤੀ ਜੋ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਧਰੂਵ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਾਂਗੂ, ਬਣ ਜਾਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੂੰ ਖੇਵਟ ਨਿਸ਼ਾਦ ਵਾਂਗੂ। ਫੇਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉ ਭਗਵਾਨ ਤੈਨੂੰ ਟੋਲਦਾ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਫਿਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਘੁੱਟ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਾ ਟੁੱਕ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਾ ਟੁੱਕ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਘੁੱਟ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਖਣ ਤੇ ਚੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਢੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਠੜੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਓ। ਜਿਹਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਟੁੰਬ ਕਬੀਲਾ ਇਸਤਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚਾਚੇ ਸਾਰੇ ਤਾਏ ਭਣੋਈਏ ਸਭ ਠੱਗ ਨੇ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਲੱਕੜਾ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ, ਜੋੜ ਜੋੜ ਭਰ ਲਈਆਂ ਧੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਟੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਠੜੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਹੋਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਲੱਗੋਗੇ ਤੇ ਘਰ ਕਬਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡੁੱਬ ਮਰਦਾ ਤੂੰ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡੁੱਬ ਮਰਦਾ ਤੂੰ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਰਾਉਣਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀ ਖਾ ਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜੀਤੋ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਪ੍ਰੀਤੋ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗਾ, ਜਬ ਤਲਕ ਤੂੰ ਹਾਥ ਮੇ ਮਨ ਕਾ ਨਾ ਮਨ ਕਾ ਲਾਏਗਾ। जब तलक तू हाथ में मन का न मन का लाएगा।
तब तलक इस काठ की माला से क्या फल पाएगा। जब तलक तू हाथ में मन का न मन का लाएगा। वाह जी वाह। कहना फिर दान दीनों को न देकर नाम का दानी बना। पकड़ बन लेंदा, दान दिंदा किसी नूं नहीं, ठगियां मारदा फिरदे जे, फिर कहता मैं दानी बड़ा वां। तो लिखिया मेरी कलम ने, दान दीनों को न देकर नाम का दानी बना। क्या इसी करतूत से धर्मात्मा कहलाएगा। क्या इसी करतूत से धर्मात्मा कहलाएगा। जब तलक तू हाथ में मन का न मन का लाएगा। तब तलक इस काठ की माला से क्या फल पाएगा। छोटी छोटी लाइना ने एक लड़ रह गई है कि केड़ा खेल में खोया लड़कपन। बचपन दे विच अपने लड़कपन गवाता, खेल कूद दे विच जवानी विषयां वगैरह दी गवाती। तो लिखिया हाँ, खेल में खोया लड़कपन, भोग में जो बन गया। भोग के भूखे बता क्या और जीवन पाएगा। जब तलक तू हाथ में मन का न मन का लाएगा। तब तलक इस काठ की माला से क्या फल पाएगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, कोई ना आखिरी सवाल है मेरे, कोई ऐसी अपने जीवन की याद दसो सानू जिहड़ी तुहानू अभुੱਲ याद बनी। यादां ते बहुत हैगियां। हाँ जी मैनूं थोड़े चिर दी गल है कि मैं ब्यास हॉस्पिटल चला गया। हाँ जी ब्यास हॉस्पिटल जाके ते मैं हरनियां दा ऑपरेशन कराउणा सी उत्थे। अच्छा जी। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੰਦ ਲਾ ਲਏ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋ ਬੈਠਾ ਲਾਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਖੁੰਡਾ ਵਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦ ਲਾ ਲੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੰਦ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਾਤਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੁਰਸ਼ ਤੇ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਵੇਂ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਦਾਤਨ ਲਾਓ, ਫਲਾਹ ਦੀ ਲਵੋ, ਨਿੰਮ ਦੀ ਲਵੋ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਧੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਹੀਨਮ ਪਸ਼ੂ, ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਹੀਨ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗਵਾਓ ਨਾ। ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ 50 ਗਾਗਰਾਂ ਦੁੱਧੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। 1,65,000 ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, 48,000 ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮਕਾਨ ਗਹਿਣੇ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ। 2,000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਹੋ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ 24 ਸਾਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਖਵਾਇਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ 84 ਪੌੜੀ ਤੇ ਜਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਜਲ ਪਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो भाई विश्वास होना चाहिए है। पत्थर में सोना करता है फरियाद किसी की, याद किसी की, तादाद किसी की, बेचैन की देती है याद किसी की। पत्थर से कीड़िया पचा दी। एक बार फिर शेर। हाँ जी, एक बार फिर शेर। कहना पत्थर में सोना करता है फरियाद किसी की, पत्थर में सोना करता है फरियाद किसी की, तादाद किसी की, तादाद की माला के मड़कों की, याद किसी उस वाहिगुरू प्रभु की अल्लाह ताला की, लेकिन बेचैन की देती है याद किसी की। मालक कहता मैं तेनों बेचैन करदा, तेन तकलीफ दिना, तू मैं याद करदा, मैं हाजिर हो जाना। कहता सुख में सिमरन जे करे तो दुख काहे को होए, तू सुख है तो मैंने कहना मैं ही करदा। असीं मत्था टेकण जाने, जेब देखते हैं, रुपया आ जाता तो फिर कढ़ रख दिंदे, चवानी कढ़ के महाराज मत्था टेकते हैं। जिहड़े चवानी कढ़ के मत्था टेकते या हत्थ वाले कढ़ के तो की मंगते हैं, मालका मेरे पुत हो,
ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ 36 ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੰਦ ਜੀ 600 ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਤਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂਪਤੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਲੱਖਾਂਪਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਕੱਖਪਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਪੂੰਝਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਅਤਰ ਫਲੈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਲ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਆ ਯਾਰ ਚੁਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਚੁਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ, ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੰਦ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਪ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਪਾਇਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੁੰ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਤੌਲੀਏ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਾਈ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੀਪੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਜੁੜਿਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੀਤਾ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਸੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਦਲਾਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਂਕਾ ਬਾਂਕਾ ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਮੀਰਾ ਭਾਈ ਤਾਰੀਏ, ਤਾਰਿਆ ਸੁਧਾਮਾ ਨਾਮਾ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਡੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਦਲਾਰਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਆਵੇਗਾ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਬੇਰ ਝੂਠੇ ਭੀਲਣੀ ਦੇਖਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਯੁੱਗ ਟੱਪ ਗਏ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਪੜਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਐਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਣਗੇ। ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਮਿੱਠਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਣਗੇ, ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਆਵੇਗਾ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਬੇਰ ਝੂਠੇ ਭੀਲਣੀ ਦੇਖਾਵੇਗਾ। ਰੱਖੀਆਂ ਓਡੀਕਾਂ ਸਾਰਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਬਤਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਦਲਾਰਿਆ। ਗੀਤਾ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਸੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਦਲਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੂੰ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੂੰ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਨਿਕਟ ਪੇਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੀੜੀ ਬਨ ਤੱਤਾ ਖੰਭਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਠਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ, ਆਖਰ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਪ੍ਰੀਮ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾ ਤੈਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਸ਼ਾਮਾ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾ ਤੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਲ ਯੁਗ ਦੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਤਾਂ ਬਤਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਧਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੱਜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਦਲਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਹਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।